خالص اللہ کے لیے ہو. اگر تھوڑی سی بھی ریاکاری آ گئی اللہ تعالیٰ پہاڑ جیسے عمل کو نہیں دیکھتا. ریاکاری معمولی سی آ گئی وہ عمل سارا ضائع چلا گیا، حالانکہ وہ عمل ثابت تھا، قرآن و حدیث کی روشنی میں تھا، لیکن نیت میں فطور تھا. ریاکاری آ گئی، یہاں سے اندازہ لگائیے تھوڑی سی ریاکاری کی وجہ سے اسلام کا ایک عمل ضائع ہو جاتا ہے، اسلام میں ثابت شدہ عمل جس پر بہت اجر و ثواب رکھے ہوئے ہیں. اور اگر کوئی شخص عمل کو کرے ہی غیر اللہ کے لیے، یہ تو عمل اللہ کے لیے کیا تھا، اس میں ریاکاری آ گئی اور وہ اس کے کھاتے میں شرک لکھا گیا، شرک اصغر، اور قیامت کے دن اس کو کہا جائے گا جا اس سے لے لے جس کے لیے کیا تھا. اور ایک شخص کرتا ہی غیر اللہ کے لیے ہے، ایک شخص عمل کو کرتا ہی سرے سے غیر اللہ کے لیے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ امت میں شرک ہی نہیں ہوتا، شرک کوئی کر ہی نہیں سکتا. صحابہ نفاق تک سے ڈرتے ہیں اور ہمارے اوپر سیل لگ گئی ہے، ہم عاشقان رسول ہیں کہ ہم سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، ہم صحابہ سے بھی اوپر چلے گئے. صحابہ تو نفاق سے ڈرتے کہیں میرے اندر منافقت تو نہیں آ گئی، اپنے آپ کو چیک کرواتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر. اور ہم اتنے بڑے اسلام کے جیالے بن گئے ہیں کہ ہم جو مرضی کریں، ہمارے یہ عقیدے کو فرق ہی نہیں پڑتا. سارے اعمال غیر اللہ کے لیے کر لیں، غیر اللہ کو پکاریں، حالانکہ غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کے لیے کوئی بھی چھوٹی سی عبادت بھی غیر اللہ کے لیے خالص کر لینا اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے. جو شک کرتا ہے اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے، اس نے اسلام کو ہی نہیں سمجھا. کہ غیر اللہ کے لیے ریاکاری کی بات نہیں ہو رہی، جو صرف غیر اللہ کے لیے عمل کرتا ہے، مطلب غیر اللہ کو پکارتا ہے مدد کے لیے، یہ چھوٹا عمل نہیں ہے. سارے نبیوں نے کہا کہ ایک اللہ کو پکارو، اس پر تو جنگیں ہوئی. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں عبداللہ المزنی فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جو فضیلت ملی ہے تمام صحابہ پر، پوری امت پر، وہ کثرت نماز، کثرت روزے اور صدقہ خیرات کی وجہ سے نہیں، اگرچہ اس میں بھی وہ آگے تھے سب سے. ولیکن شیء وقر فی القلب، ان کا جو عقیدہ کی مضبوطی تھی اس کی وجہ سے ان کو تمام امت پر فضیلت ملی ہے. جو عقیدہ اور ایمان ان کے دل میں جس طرح بیٹھ چکا تھا. اصل چیز یہ ہے عقیدہ، کہ آپ کو اسلام کی عظمت کا پتہ ہو کہ آپ کس اسلام پر ہیں، آپ کس اسلام کے ماننے والے ہیں. آپ کو تو فخر اپنی جماعت کا، اپنے فرقے کا فخر ہے، اور وہی اسلام سمجھا ہوا ہے. پھر اس اسلام کی برکتوں سے آپ کیسے ان فائدہ اٹھا سکتے؟ اسلام کی برکتیں تو مسلمان کے لیے ہیں جس نے اس اسلام کو اپنا مسلک بنایا ہے. اسی لیے یہ اہل بدعت چاہے پہاڑوں کے برابر اعمال کریں، اہل بدعت جنہوں نے اسلام کو اپنا مسلک نہیں بنایا، جنہوں نے بدعت اور اہل بدعت کو اپنے اکابرین بنایا ہے، ان کے اعمال میں کوئی وزن نہیں. تو ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کتنے عقل مند ہیں یہ لوگ جو صحابہ کے مسلک کو، صحابہ کے طریقے کو اپنا مسلک بناتے ہیں اور اس پر ثابت قدم رہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جمے رہتے ہیں اور ذرا لوگوں کے پیچھے نہیں جاتے. لوگ جا رہے ہیں، کوئی جلسہ ہو رہا ہے، کوئی جلوس ہو رہا ہے، کوئی نبی کے نام پر کانفرنس ہو رہی ہے، یہ ان لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگتے. بہت عقل مند ہیں، ان کی نیند بھی ان سے افضل ہے. ان لوگوں کی یا حبذا نوم الاقیاس وافطارہم، یہ روزے کے بغیر پھر رہے ہوتے ہیں، وہ بدعتی لوگ روزے سے پھر رہے ہوتے ہیں. یہ راتوں کو سوتے ہیں، وہ راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں بدعت میں. لیکن خسارے میں ہیں وہ لوگ جو راتوں کو بھی جاگ رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، سارا دن روزے رکھ رہے ہیں. اور یہ عقل مند لوگ جن کو پتہ ہے اصل چیز کیا ہے،
जिन्होंने हर वक्त अपने मसलक और अकीदे की हिफाजत के लिए वक्फ कर दिया है, तो ये सोए भी तो उनकी रातों की इबादतों से अफजल है। ये सारा दिन नफली रोजे ना भी रखे, वो नफली रोजे रख के फिरते रहे, इनका सारा दिन खाना पीना भी अफजल है उनके रोजे से। फरमाते हैं वला मिस्कालु ज़र्रतिन मिन बिर मा तक़वा व यकीन अअज़म व अफ़ज़ल व अरजह मिन अमसालिल जिबाल इबादतन मिनल मुग़तर्रीन। ये जो धोखे में पड़े हुए हैं लोग, बिदआत के पीछे लगे हुए हैं, इनके पहाड़ों जैसे अमाल, पहाड़ों जैसी इबादतें भी हों, उनसे भी ज़्यादा अफजल है इनकी नींद। इनकी नींद, इनका सारा दिन खाना पीना उनके पहाड़ों जैसे, पहाड़ों के बराबर इबादतों से अफजल है, क्योंकि इन्होंने असल चीज़ को समझा है। इनका थोड़ा सा जिक्र भी इनको जहन्नम से बचा लेता है। ये सहाबी रसूल फरमा रहे अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लिहाजा असल चीज़ बंदे का नज़रिया है, अकीदा है, उसका मनहज है कि किस रास्ते को आपने अपनाया है। रास्ते बहुत हैं, आंख बंद करने से आप जान नहीं बचा सकते। आंख बंद करके गुजर जाए कि हाँ मैं किसी खड्डे में नहीं गिरूंगा, इससे काम नहीं चलेगा। आपको रास्ता पकड़ना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आप खाई में गिर जाए। रास्ते में खाइयां बहुत है, आप आंखें बंद कर लें नहीं सब कुछ सही है, तो फिर अपनी तबाही खुद लाएंगे। और जो गुमराह लोग हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा, खवारिज के बारे में सहाबा को फरमाया कि इनकी नमाजों के सामने तुम अपनी नमाजों को हकीर जानोगे। इतनी बड़ी बड़ी नमाजें हैं, यानी जाहिर नहीं देखा जाएगा कि बंदा कितना जिहाद कर रहा है, कितना खिदमात हैं, कितनी कुर्बानियां हैं, अल्लाह के दीन के लिए सारी जिंदगी लगा दी, इतने खानदान लुटवा दिया, कत्ल हो गए, शहादतें हो गई, ये कुछ भी नहीं देखा जाएगा। आए दुनिया वाले देखते हैं, जलसों में लगाए बैनर, हमारी इतनी शहादतें हैं, ये सब कुछ। वहाँ अदालत कुछ और है, वह आपकी असल बुनियाद देखी जाएगी, किस बिना पर आपने दिन रात एक किया हुआ था, आसमान और ज़मीन एक करके रखा हुआ था, दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, जिहाद के नाम पर, इश्क रसूल के नाम पर। और तुम्हारी असल बुनियाद क्या है वो देखी जाएगी, पता चल जाएगा। वहां रैलियां नहीं देखी जाएंगी, कितनी रैलियां निकाली थी इश्क रसूल में, वहां देखा जाएगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसलक को भी अपना मसलक समझा था, सुन्नत को भी समझा था, सुन्नत बिदत में फर्क जानता था, शिर्क और तौहीद में फर्क करता है, ईमान और कुफर में। सब खल्त मल्त किया हुआ, जिस तरह हलाल हराम माल की तमीज नहीं, इसी तरह सुन्नत बिदत की तमीज नहीं। सब इस्लाम, सब खिदमत, सब इस्लाम की खिदमत। जितना मर्जी फसाद हो जाए, आप इस्लाम की खिदमत में लगे हुए। जितने मर्जी लोग गुमराह हो जाए, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में लगे हुए। असल चीज देखी जाएगी। ये वक्त थोड़ा है, ये जितनी सरगर्मियां हैं ये सब तोली जाएंगी। एक एक जो नारा आप मारते, इस नारे का भी जवाब देना होगा कि नारा का वो तुलेगा, देखा जाएगा ये किस चीज का नारा है। ये नहीं देखा जाएगा बहुत कुरान के अल्फाज थे नारे के अंदर, ये आपको काम नहीं आएंगे। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह से पूछा गया कि सहाबा के अगर हम पढ़ें, देखें ना नमाजें नफल ना रोजे इतने ज्यादा जितने ताबीन के दौर के लोगों के हैं, फिर भी सहाबा का मकाम ज्यादा क्यों है? तो कहने लगे उलाइका तअब्बदू वल आखिरतु फी कुलूबिहिम, वो लोग अल्लाह की इबादत करते थे, आखिरत उनके दिल में थी। और आज के लोग यानी ताबीन के दौर के, सहाबा के दौर के लोग जो सहाबा नहीं है, ये लोग इबादत बहुत करते हैं लेकिन दुनिया इनके दिलों में है। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन व दम्मिर अअदाअक अअदाअद्दीन। अल्लाहुम्मा आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।